Good morning students, and today we are going to see the recall video of both the two chapters, rational numbers and your second chapter. So what is your second chapter name? Linear equations in one variable. First you see the recall of the rational numbers, that is your first chapter. So at first we have discussed about the properties of the rational number. So closure property, associative property, commutative property, additive identity, multiplicative identity and distributive property. So these properties are discussed for the rational numbers under addition, multiplication, division and subtraction. So இப்போ closure property நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம addition, subtraction, multiplication, division நாலு ஆப்ரேஷன்ஸுமே நம்ம பார்த்துருப்போம். So in simple closure property என்னது? So if you take any two rational number means if you add or subtract or multiply or divide, the answer must be also a rational number. So rational numbers வந்து ஏதாவது ரெண்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ரெண்டு rational numbers எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் டிவைட் பண்ணாலும் சப்ராக்ட் பண்ணாலுமே வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு ரேஷனல் நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா then your closure property gets satisfied. And the second one is the associative property. So for associative property, three rational numbers are needed. So A, B and C. See here I have written the associative property under multiplication and the addition. So multiplication na இப்படி எழுதுவோம், addition அப்படினா நம்ம அப்படி எழுதுவோம். So எப்பவுமே for associative property we take three rational numbers. Next the third one is the commutative property. So commutative property generally என்ன சொல்லலாம்? So commutative property உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது ஏதாவது ரெண்டு நம்பர்ஸ், ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸை எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அல்லது ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன ஆகுது, ஆன்சர் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகாது. திஸ் வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஆல்ரெடி நோன். Okay, next one is the additive identity. So இதில் தான் அதிகமாக மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. So what additive identity means? Zero for whole numbers, rational numbers, integers, எல்லாத்துக்குமே additive identity is what? Zero. Because see, so 1 by 5 is in rational number. I have to get 1 by 5 as my answer. So இது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணும்? What I have to add with 1 by 5? Obviously it is 0. 0 ஆட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் எனக்கு திரும்பியும் அதே rational number எனக்கு ஆன்சராக வரும். So the additive identity for the rational number is always 0. Multiplicative identity. So multiplicative identity for the rational number is what? 1. Because 1 into 1 by 5 is how much? 1 by 5. So ஏதோ rational number கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு திரும்பி அதே rational number வரும் அப்படின்னா 1. So next one is the distributive property, the most important property. So நம்மளோட exercise sums 1.1 ஃபுல்லாமே வந்துட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்திருப்போம். So distributive property involves three rational numbers. அதே மாதிரி distributive propertyக்கு three rational numbers வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். So a into b plus c under two operations. One is multiplication and another one is the addition. So ரெண்டு operations இருக்கும், ஒன்று multiplication ஒன்று addition. See a into b plus c is equal to a into b plus a into c. So this is the distributive property. So while preparing for your test on Monday, you have to see what are the six properties. இந்த six properties நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுருந்துருக்கணும். And you can take, நீங்களே கூட ஏதாவது ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியாக கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு commutative property satisfy ஆகுதா, distributive property satisfy ஆகுதா அப்படின்னு. Have you understand? So next is the exercise 1.1. So exercise 1.1ல பார்த்தீங்கன்னா see, one of the exercise problem in exercise 1.1. So நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மண்டே வந்து வச்சு டெஸ்ட் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அப்படின்னா they don't know how to cancel பண்ணவே தெரியல. So see here 3 and here it is 3. So you can cancel 3 and 3. So your remaining value will be minus 2 by 5. See here it is plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. So you have to, according to the board master rule, you have to solve this part. So 3 by 5 into 1 by 6 supposed to solve பண்ணலாமா? So here it will be 1 time, see here it will be 2 times. So இந்த plus 5 by 2 அப்படியே வச்சுட்டு see here minus 1 into 1 is 1 by 5 into 2 is 10. Now you can do the normal addition and multiplication. So சைனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நம்ம இதுக்கு LCM எடுத்து, so your LCM will be 10 and you can solve. This means you will get the final answer. So many of them are doing the wrong. They are simply multiplying the numbers. அப்போ multiply பண்ணி இது cancel பண்ணி போட்டால் you get simple. அதுவே சில பேர் என்ன பண்ணுறா minus 6 by 15 plus 5 by 2 minus 3 by 30. So you are taking this இப்படி எடுக்கிறீங்க.
ஸோ while doing your மேக்ஸ் பண்ணும் பொழுது சம்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணும் பொழுது ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்ம் எதுவோ அந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து பண்ணுங்கள். ஸோ இஃப் யூ டூ லைக் திஸ் மீன்ஸ் யூ மேக் சம் மிஸ்டேக்ஸ். எனிஹவ் என்ன பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும். சப்போஸ் இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் 1/2னா யூ வில் கெட், சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் 5. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது நார்மல் மெத்தடில் போடும்பொழுது 500/1000 வந்துச்சுன்னா எனிஹவ் you will get 1/2 also. But இந்த ஸ்டெப்போடே சில பேர் ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க. பட் யூ கேன் கேன்சல் 500 and 1000. யூ ஹாவ் டு நோ, அது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஃபார் திஸ் யூ கேன் மேக் திஸ் சிம்பிள் ஃபார்ம். சரியா, இந்த மாதிரி சிம்பிளாக வந்துட்டு போடுறதுக்கு பாருங்கள். ஸோ தீஸ் ஆர் த மிஸ்டேக்ஸ் யூ ஹாவ் டன் இன் யுவர் மண்டே டெஸ்ட். அதே மாதிரி under the concept of finding the any three rational numbers between -2 and 0, இந்த மாதிரி போடும் பொழுது ஸோ see here some of them are using the mean value method. ஸோ அந்த mean value method போனீங்கன்னா you may got confused. ஸோ simplest method இருக்கு இல்லையா, because -2 can be written as -2/10. ஸோ இப்போ வந்து இது 0/10. now it is more easier to write the numbers in between -2/10 and 0/10. ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலாக இருக்கிற சிம்பிளாக இருக்க ஃபார்முக்கு வந்துட்டு இது பண்ணு. இஃப் தே ஆர் மென்ஷன்டு அங்கே மீன் வேல்யூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணி கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா இஃப் யூ டூ யுவர் மீன் வேல்யூ மெத்தட் மீன்ஸ் இட் டேக்ஸ் டூ மச் ஆஃப் டைம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் யூஸ் திஸ் சிம்பிள் ஃபார்ம்ஸ். இந்த மாதிரி சிம்பிளாக போடுறதுக்கு பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யுவர் செகண்ட் சாப்டர், தட் இஸ் linear chapter is linear equation in one variable. So in the linear equation under this chapter you have to know how to solve the equations. So equations எப்படி solve பண்றது அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துப்போம். See for an example x/3 plus 5/2 equal to -3/2. So question இந்த மாதிரி ஒரு simple problem இருந்து அது x ஓட வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்கன்னா first you have to write the solution. நீட்டா solution எழுதி and first you have to write the question. What is your question? x/3 plus 5/2 equal to -3/2. So x/3 அப்படியே வச்சிட்டு see here constants la ஒரு சைடு கொண்டு போயிடலாம். அப்போ -3/2 plus 5/2 becomes -5/2. See if signs are same means you have to add. So 3 plus 5 is 8. So -8/2. Here you will having x/3. Now x/3 is equal to -8/2. See x/3 அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. -8/2 simply you divide. So when you divide 8/2 you will get -4 and here it is division. When it transpose to this side it becomes multiplication. So your final value will be -12. So in the x oda value you have to box. இந்த வந்து box பண்ணி காமிங்க and you have to write answer னு எழுதுங்க. இந்த equation எழுதி இதோட answer அப்படினு சொல்லிட்டு இதோட எடுத்து எழுதணும். And the one more important thing is the equal to எல்லாமே ஒரே சைடுல நீட்டா வர மாதிரி இருக்கணும். So ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணனும் அப்படினா அந்த x values வந்துட்டு பாக்ஸ் பண்ணுங்க. அந்த equal to எல்லாம் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி இருக்கணும். So the next one is you have to concentrate in your So next பாத்தீங்கன்னா application problemsக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாருங்க. Application problems. See இப்போ வந்துட்டு the sum of the two numbers is 10 அப்படினா let us consider இந்த மாதிரி words யூஸ் பண்ண பழகுங்க. Let us consider the one number as x. And the other number as 2x அந்த மாதிரி எழுதுங்க. அப்போ x plus x is equal to 10. அப்போ 2x is equal to 10. So your x value will be 10/2. So x is equal to 5. So இங்கே அதே மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணி காமிங்க. ஸோ your application problems ஏதோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்காம விட்டுறாதீங்க. ஸோ அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் முக்கியம். ஸோ எப்படி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தா நீங்கள் படித்த இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸுங்கிற கான்செப்ட் இதில் அப்ளை பண்ணி எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கிவ் மோர் கான்சென்ட்ரேட் டு யர் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம். சிம்பிளானது தான். ஸோ the perimeter of the length example sumsலாம் நல்லா வந்துட்டு பாருங்கள். So just to go through the example sums and also exercise 2.2 you are having 16 sums இருக்கு. So just அதை வந்துட்டு மெமரைஸ் பண்ணாமல் ஒரு கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து எப்படி ஓனாக நம்ம போட முடியும் அந்த மெத்தட் வந்துட்டு எப்படின்னு பார்த்துட்டு you can write your own sentence also. உங்கள் சென்டென்ஸ் எழுதி இது பண்ணுங்கள். The most important thing is for application problem you have to write this format. First solution இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் you have to write the given things.
இருக்கணும், என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீட்டாக இருக்கணும். அடுத்தது டு ஃபைண்ட், என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். அண்ட் ஃபைனல் ஆன்சர், இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்குது, இது கண்டிப்பாக இருக்கணும். கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு இருக்கணும். டு ஃபைண்ட் அண்ட் யுவர் ஆன்சர். ஸோ கிவ் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு யுவர் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் 16 சம்ஸ். டோன்ட் ஹெசிடேட் ஆர் அவாய்ட் தோஸ் சம்ஸ். அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாதீங்க. அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் ஆர் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ டூ யுவர் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் வெரி வெல் அண்ட் ஆல்சோ யுவர் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். சரியா, எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒரு மெத்தட் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் அதே மெத்தடில் போட்டு பார்க்கணும், இல்லை அது பதிலாக வேறு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ லேர்ன் to give best to your maths exam, first exam, both chapter 1 and chapter 2. Your presentation should be good. Use rough column. Rough column வந்து யூஸ் பண்ணி பழகுங்க. சைடில் ஒரு மார்ஜின் போட்டு நீட்டாக பென்சில் வந்து நீங்கள் ரஃப் காலம் யூஸ் பென்சில், டோன்ட் யூஸ் பென். ஸோ பென்சிலை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள், பென் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருக்கணும். எக்ஸ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சா, ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா நீட்டாக பாக்ஸ் பண்ணி காமிங்க. ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருந்தாலே எல்லாமே இதாக இருக்கும், மார்க்ஸ் யூ வில் கெட் மோர். So if you have any doubt regarding your test questions, you may ask me through WhatsApp. Thank you.